السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا مرة أخرى في هذا الفيديو. سوف يكون حول تصحيح الفرض المحروس الثاني السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. سنصحح فقط الجزء الأول. إذا كاستعداد بالنسبة للفرض المحروس الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. Donc, on va commencer seulement par la première partie, c'est la restitution des connaissances. يعني استرداد المعارف. إذا سنبدأ بالسؤال الأول. Répondre pas vrai ou faux. يعني أجيب بصحيح أو خطأ. إذا nous avons trois propositions. Donc, on va commencer par la proposition A. Les échanges gazeux entre les cellules et le sang s'effectuent au niveau des alvéoles permanents. يعني التبادلات الغازية بين الخلايا والدم تتم على مستوى الأسناخ الرئوية. ننتقل مباشرة إلى la proposition B. Les organes consomment le dioxygène de carbone, le dioxyde de carbone et rejettent le dioxygène. يعني أن الأعضاء فهي تستهلك ثنائي أكسيد الكربون وتطرح في المقابل الأكسجين. الاقتراح السي. Les besoins alimentaires d'une femme enceinte sont les mêmes qu'une femme normale. يعني أن الحاجيات الغذائية بالنسبة للمرأة الحامل هي نفس الحاجيات بالنسبة للمرأة العادية. صحيح؟ إذا ننتظروه واحد شوية إن شاء الله. أنا غادي نتصححو غيكون واحد شوية. إذا نقراو بعد التمرين، نقراو لكم باللغة الفرنسية ثم باللغة العربية. إذا la deuxième question. Relier par une flèche les éléments du groupe 1 avec ceux du groupe 2. Ça y est, on a les éléments de la groupe 1, la ration alimentaire, l'asthme, sclérose de l'œil et l'anémie. Et les éléments du groupe 2, on a danger qui menace l'appareil respiratoire, quantité d'aliments consommés par une personne pendant 24 heures, et carence en fer et carence en vitamine A. Donc la ration alimentaire هي الكلسة الغذائية. لازم هو الربو، يعني واحد المرض، الربو، الضيقة. لا سكليروز دو لو يعني جفاف العين. والانيمي هي الانيميا، هي فقر الدم. الجروب 2 دونجي يعني خطر يهدد الجهاز التنفسي. كمية الأغذية المستهلكة باغ لشخص خلال 24 ساعة. ثم نقص في الحديد carence en fer et نقص في الفيتامين A. Donc maintenant on va donner les corrections de chaque question. La question 1. Les échanges gazeux entre les cellules et le sang s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires. Et c'est vrai. صافي إذا التبادلات ما بين الخلايا وما بين الدم كتتم على مستوى les alvéoles pulmonaires وهذا صحيح. Les organes consomment le dioxygène de carbone et rejettent le dioxygène وهذا خطأ لأن les organes consomment le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Et c'est les besoins alimentaires d'une femme enceinte sont les mêmes qu'une femme normale. C'est faux parce que les besoins d'une femme enceinte c'est plus beaucoup ou bien plus grand que les besoins d'une femme normale. Et on va par les flèches, on va relier le groupe A avec le groupe 2. Donc la ration alimentaire, c'est quoi? C'est la quantité d'aliments consommés pendant d'une personne pendant 24 heures. Ça y est? Donc l'asthme c'est un danger qui menace l'appareil respiratoire, اللي هي الضيقة كتصيب الجهاز التنفسي. سكليروز دو لوي c'est une carence en vitamine A. يعني لا فيتامين A عنده واحد الدور على الشبكية، يعني على العين بصفة عامة. والانيمي c'est une carence en fer. يعني الفقر الدم عنده هي واحد الفاقة غذائية مرتبطة بالنقص في الحديد، الانيمي. صحيح؟ دونك سالينا هاد التمرين هذا. اذا غادي ندوزو للتمرين الاخر. اذا هادشي كله تقريبا مرتبط بالجهاز التنفسي وبالفاقات الغذائيه وبالكلسات الغذائيه. دونك 3 لا كيسيون 3 قال لك سيدي complétez le texte en utilisant les termes suivants.
صافي غادي نكملوا الجمل بهاد الكلمات التاليه. différence de pression l'air alvéolaire dioxygène et dioxyde de carbone. Donc قال لك سيدي au niveau des alvéoles pulmonaires شكون هو le dioxygène. Ça fait le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone passe des sangs vers l'air alvéolaire grâce aux différences de pression de ces gaz dans les alvéoles et dans le sang. Ça fait يعني نعاود نقراو هذا النص au niveau des alvéoles pulmonaires يعني على مستوى الأصناخ الرئوية. قلنا أن الأصناخ الرئوية فين كاينين في الأكياس الهوائية في لي ساك الفيولير. صافي وفين كاينين هادشي كاينين في الرئة. لو يعني ثنائي الأكسجين لو ديوكسيجين كينتقل من الهواء السطحي من l'air alvéolaire vers le sang من الهواء السطحي إلى الدم. Et le CO2 c'est-à-dire le dioxyde de carbone passe de sang يعني كينتقل من الدم vers l'air alvéolaire grâce بفضل ماذا؟ grâce aux différences de pression يعني بسبب اختلاف الضغط ما بين هاد الغازات ما بين الأكسجين وما بين ثنائي أكسيد الكربون dans les alvéoles et dans le sang يعني في الأصناخ وفي الدم. صافي هادو كيتحطوا بزاف ركزوا عليهم بزاف. دابا غادي ندوزو بالنسبه لا ديرنيير كيسيون في هاد لا بروميير بارتي. قال compléter la légende des documents 1 en utilisant les termes suivants. غادي نكملوا الاسماء ديال هاد الجهاز التنفسي اللي عندنا من 1 ل 5 غادي نكملوه بهاد الكلمات التاليه. عندنا بومون دروات يعني رئه يمنى، عندنا تراشي ارتير يعني الرغامه، عندنا البرونش هي القصبه، فوس نازال حفر انفيه، عندنا لي ساك الفيولير يعني الاكياس الهوائيه، عندنا لوزوفاج هو المريء، وعندنا الديافراغم هو الحاجز. دونك la flèche numéro 1 c'est quoi? Donc on a le nez. Donc c'est les fosses nasales الحفر الانفيه les fosses nasales. عندنا السهم اثنان، عندنا الحنجره ومن تحت منها عندنا سكون ابال لا تراشي ارتير يعني الرغامه لا تراشي ارتير. مورا الرغامه كتنقسم لجوج، هادوك سون دي برانش صافي ما كاينينش تما ثلاثه. هذيك عندنا واحد لو بومون، ثلاثه هي لو بومون دروا صافي عندنا لو بومون يعني الرئه اليمنى. اربعه عندنا هذيك سون دي برانش يعني برانش قصيبه صافي سون دي برانش ou bien قصبة عفوا قصبة برانش وبرانشيول هي قصيبة. خمسة هادوك سون دي ساك الفيولير يعني أكياس هوائية سون دي ساك الفيولير يعني في داك لي ساك الفيولير فين تيكونوا الأصناخ الرئوية يعني à l'intérieur des sacs alvéolaires on trouve ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires صافي. إذا بعد شوية غادي هاد التصحيح قبلتكم في كل السهم عنده دونك 1 الفوس نازال، 2 تراشي ارتير، 3 بومون دروا، 4 برانش، و5 لي ساك الفيولير صافي. اذا نتمنى ان هذا الشيء يكون واضح وباين. اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله اللي ما فهم شي حاجه ما ينساش انه يكتبها لنا في لي كومونتير ونجاوبوه. الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله في انتظار الجزء الثاني.